جس نے ایک مہینہ اور ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم پھر خداوند کی شکرگزاری کر سکیں۔ شکرگزاری ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ شکرگزاری خدا کو نہایت پسند ہے اور اس کے ہی وسیلے سے خدا ہماری زندگی میں بڑے عجائب کام کرتا ہے۔ لیکن شکرگزاری کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ ہم باتوں سے اور اپنے رویے سے وہ شکرگزاری نہیں کرتے جس کا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے، آج ہم خدا کے حضور میں جو کلام سنیں گے وہ ہم خدا کے حضور میں ان باتوں کو یاد کریں گے، سنیں گے جو خدا کلام کے وسیلے سے ہماری زندگی کے اندر رکھتا ہے۔ زبور 91 ایک ایسا زبور ہے جس کی طاقت کو ابلیس بھی جانتا ہے، جس کی وعدوں کو ابلیس بھی جانتا ہے اور اس کا استعمال بھی کرتا ہے۔ اب سب جانتے ہیں متی 4 باب کے اندر جب ہم 11ویں آیت سے 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ابلیس جو ہے وہ اسی زبور کا استعمال کر کے خداوند سے کہتا ہے کہ اپنے تین نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو یہ وہ وعدے ہیں اس کے اندر جو ابلیس بھی جانتا ہے کہ زبور بڑی کمال انداز کے اندر آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے، اس لیے ابلیس بھی اسی زبور کے ذریعے اسی قوت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کو آزماتے ہوئے اس کی طاقت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں اس زبور کے اندر 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اسے چھڑاؤں گا۔ اس میں بات کچھ لکھی ہوئی ہے، سنیے آپ، کیونکہ جو کلام ہے اس میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں، جس کے کان ہو وہ سنیں۔ اس نے لکھا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، اور لکھا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، اور میں اسے عمر کے درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنے جہاد اسے دکھاؤں گا۔ بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہ اس کے اندر کلام لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے اندر ایک بات ہے، ہر ایک برکت کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور وعدے کے ساتھ ایک بات ہے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر تو ایسا کرے گا تو ایسی تیری زندگی میں برکت آئے گی۔ اگر کرے گا، یہاں لکھا ہے، یہ دیکھیں سنیے کیا لکھا ہے، کیونکہ یعنی یہ بات خداوند کے حضور موجود ہے، خدا جانتا ہے، چونکہ لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کیا لگایا ہے، چونکہ یہ بات پکی ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے خدا کلام یہ کہتا ہے، سنیے کہتا ہے اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے کیا کروں گا، سنیے کیا کروں گا، دل لگانے کا، بس دل لگانا ہے اور دل لگانا ہے، اس میں لکھا ہے کیونکہ اگر تو یہ کرے گا تو یہ برکت ملے گی، اور یہاں پر ہر برکت کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور وعدے کے سے پہلے ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یہاں لکھا ہے، پھر سنیے دوسری بات، وہ جب چونکہ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام، ہاں جی 2 باتیں ہو گئی ہیں یہاں، ایک تو یسوع کو پہچاننا بڑا ضروری ہے، دوسرا یسوع سے کیا لگانا بڑا ضروری ہے، دل لگانا بڑا ضروری ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جے چرچا جی کہتا جاوے چرچ کونسل کہے کہ چرچ کونسل ہے اعلان کر دے
کہ چرچ صرف بندے ہی آن کے بڑیاں گھر دعوا کرن کر تو پھر کی ہوئے گا؟ چرچ کی ہوئے گا؟ خالی ہو جائے گا. ابھی بھائی نے یہاں گار دے کہ تہاڈی زندگی چ کنے کو پہاڑ نے؟ آپ کی زندگی میں پہاڑ ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، وہ تقی والی بات نہ یاد رکھا کریں. اتوں بڑے سونے ہیں اندروں جو نا غم نال بھرے ہوئے ہیں. تے خدا کو پوچھے آپ کی زندگی میں پہاڑ ہے؟ ہاں ہے پہاڑ. میرے پاس ایک بیٹی، میں آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی گواہی ہے، میں آپ کو لکھنا چاہتا ہوں. یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. اس بیٹی کے 3 سے 4 ابارشن ہو گئے اور پھر خدا نے اس کو برکت دی. کسی گھر والے کو خوشی نہیں کہ خدا نے پھر سے اس کو بلیس کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہ وہ پہلی کشتی کنارے تک لگی اور نہ ہی یہ کشتی بھی کنارے لگے گی. کیونکہ خدا کا کلام یہاں پر سنیے میری بات. اگر آپ کی زندگی کے اندر پہاڑ ہے، ناممکن ہے. وہ بیٹی ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا ہم یہ کیس نہیں لے سکتے کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ نہیں پورا ہو سکتا. لیکن یہاں پر کلام خدا کے اندر ایک وعدہ ہے، میں آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے کیا کروں گا؟ اس کو چھڑاؤں گا. اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی کنارے پر نہیں لگ سکتی. اتنا بڑا پروفیسر ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے میں کیس نہیں لے سکتا. اس بیٹی کی زندگی کے اندر ماچھ پن کی لعنت ہے، اس کے اندر تانوں کی ہے. اس کو لوگ گھر والے سسرال والے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ماں نہیں بن سکتی. اسے یہی سکھایا گیا، کیونکہ کلام کہتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اسے کیا کروں گا؟ اس کو سرفراز کروں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، لوگ کہتے ہیں کشتی نہیں چپاٹ کر سکتی. لیکن اس بیٹی نے جب میرے پاس آئی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں بڑا جادو ہے اور میں بڑی برکتاں بانٹنا ہوا اور میں یہ کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے. میں نے اسے کہا خدا سے دل لگا لے، خدا کے آگے جھک جا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے اس لعنت سے بھی چھڑاؤں گا، میں تجھے اس وبا سے بھی چھڑاؤں گا اور میں تجھے سرفراز بھی کروں گا اور میں تجھے اپنی نجات بھی دکھاؤں گا. مالک پلے گالوں نے کہ تُسے نہیں بانی. ہم کہتے ہیں 2 باتیں بڑی خوبصورت ہیں، ایک کپل پریئر ہاتھ باندھ کے جوڑ کے دعا، اور دوسری کون سی؟ شکر گزاری. بن نہیں پلے گالوں نے. انہوں کا پاس سب کی کرا 2 کام کر. صبح اٹھ خدا سے کہے میں حاضر ہوں، میں تیری بیٹی، میں تیری خون خریدی ہوئی ہوں. تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے سرفراز بھی کروں گا. تیرا وعدہ ہے میں سے مانگ میں تجھے دوں گا. دیکھ میں تیرے حضور ہوں. گھٹنوں کے بل ہو جا، دل اس سے لگا لے. صبح بھی اس کو پکار، شام کو بھی اس کو پکار. اس نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب لوگ انتظار کے اندر ہے کب نیا ڈوبے گی. وہ دیکھ رہے ہیں 1 ماہ ہوا نیا نہیں ڈوبی، دوسرا ماہ ہوا نیا نہیں ڈوبی، تیسرا ماہ چلا گیا اور نیا نہیں ڈوبی. وہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس بیٹی نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کر لی. جس طرح عقاب جب بیمار ہوتا ہے اب پہاڑ پر چلا جاتا ہے، آنکھیں سورج کی طرف کر لیتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے. وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے. اپنی آنکھیں تب تک نیچے نہیں کرتا جب تک خدا اسے شفا نہیں دیتا، نعمت نہیں دیتا. تب تک وہ خدا کو دیکھتا رہتا ہے اور
खुदा आसमान से यही चाहता है। वो कहता है मैं तुझे ख्वाबों की मन्नत जोर दूंगा, तेरी जवानी नहीं कर दूंगा। उस बेटी ने भी यही काम किया, अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगा ली, आसमान की तरफ लगा ली। सुबह शाम दोपहर उसने आंखें उधरी रखी, ना इसको देखा ना उसको देखा, आंखें आसमान पर रखी और वो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खुदा का जो वादा इसके अंदर लिखा था, उसने कहा तू मुझे पुकारेगा और मैं क्या दूंगा तुझे जवाब दूंगा। और उसने दिल जान के साथ अपना दिल खुदा के साथ लगा लिया और खुदा ने उसने पुकारा, खुदा ने मुकर्रर वक्त पर उसकी दुआ सुनकर उसको एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। हालेलुया। कभी मौका मिला तो मैं जरूर उसको यहाँ लेके आऊं। मैंने कुछ नहीं किया, कहते मैं कहूँ मैं बड़ा काम किया भाजी, मैं बड़ा काम किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो सीक्रेट उसको बता दिया, वो चाबी उसको दे दी। कलाम के अंदर, ये कलाम है, इसके अंदर वादे लिखे हुए हैं। अगर थोड़ा ऊपर जाए तो लिखा है कोई वफा तेरे खामे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में क्या करे, हिफाजत करे। किसकी? जिसने उसके साथ क्या लगा लिया, दिल लगा लिया। और दिल लगाने का मतलब ये नहीं है, दिल लगाने का मतलब है कि लायक तौर पर यीशु मसीह के हुजूर झुक जाना। और उस बेटी ने दिल लगाया, और जो उसको डॉक्टर कहते थे कि नहीं हो सकता, जिसे लोग कहते थे नहीं हो सकता, आज खुदा ने उसको नामुमकिन चीज को बना दिया। और बड़ी मजे की बात मैं आपको जिंदगी बताता हूं। जब मेरे पास वो बेटी आई, उसको शुगर भी हो गई, उसको बीपी का मसला भी हो गया, उसकी आंखों के अंदर अजीब सी बीमारी भी आ गई। सुनिए, मेरी यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं, अब उसको शुगर है हाई लेवल की, बीपी उसका हाई लेवल का है, आंखों के अंदर उसके प्रॉब्लम है। लेकिन जब उसी बेटी ने, आपके ईमान के लिए बात बताना चाहता हूं कि मेडिसिन उसके पास नहीं है, हालात उसके इतने अच्छे नहीं है, ना कोई उसका साथ देने वाला है, ना उसे कोई मुहैया करने वाला है, लेकिन जब उसी बेटी ने लायक तौर पर अपने जिंदा खुदा के साथ दिल लगा लिया, और जब उसने लायक तौर पर यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया, तो यीशु मसीह ने भी उसकी दुआ को सुनना शुरू कर दिया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की शाहिद है, क्योंकि वादा इसके अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। और लिखा है मैं मुसीबत में तेरे साथ, मुसीबत में तेरे साथ, और जिसके साथ यीशु मसीह है। अभी आपने गाया, क्या गाया? मेरे गमों के पहाड़ों को क्या कर देता है? वो रेजा रेजा कर देता है। मेरे साथ रहिए ताकि मैं आपकी जिंदगी में आपके ईमान को बढ़ा सकूं। याद रखिए, चर्च के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो यीशु मसीह को पाने के लिए आते हैं, एक वो होते हैं जो यीशु मसीह से दिल लगाने आते हैं। जो यीशु मसीह से दिल लगाने आते हैं वो अखाबों की मानद होते हैं। वो ना इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं, क्योंकि अकाब का जिक्र 34 मरतबा बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है। अकाब को रास्तबाज से तशबीह दी जाती है, क्योंकि अकाब आसमानों की तरफ उड़ता है, वो अपना बसेरा हाई जगह पर बहुत ऊंचों पर रखता है। वो हमेशा जब भी देखता है आसमानों की तरफ देखता है, और खुदा यही चाहता है कि उसका रास्तबाज हमेशा ना दाएं देखे ना बाएं देखे, बल्कि हमेशा खुदा की तरफ देखे। चर्च के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो है जो अकाबों की मानद है, एक वो है जो सिर्फ चर्च इसलिए आते हैं
कि बस टाइम पास करने के लिए आते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो यीशु से दिल लगाने के लिए आए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो यीशु मसीह को पुकारने के लिए आए। इसलिए कलाम खुदा के अंदर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें 2 तरह के लोग बनी इस्राइल के अंदर भी मिलते हैं। एक वो जो खुदा के जलाल को देखने के लिए उसके आगे आगे चलते थे, उसके साथ साथ चलते थे और जलाल उनके आगे आगे चलता था। सुनिए, जब खुदा कहता है मैं सिबत में मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, क्योंकि जिसके किससे के लिए कहता है, जो उससे दिल लगाता है, जो उसे पुकारता है, जो ध्यान उस पर रखता है, उसका वादा है मुसीबत के पहाड़ कितने बड़े क्यों ना हो, मुश्किलात कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा का कलाम ये सिखाता है, जब बनी इस्राइल खुदा के साथ चलते थे, खुदा उनके साथ चलता था, ये वही जलाल था जो उनके आगे होता तो पानी को पहाड़ की तरह खड़ा कर देता, दीवार बना देता। और ये वही जलाल है जो बेशक दानियाल के साथ था तो बड़े बड़े शेरों के मुंह को बंद कर देता था। और ये वही जलाल है जो सिदक मतलब नजू के साथ था तो आग को ठंडा कर देता है। और ये वही जलाल है जो मुजस्सम हुआ और आपके दरमियान रहा। और इसी जलाल ने बेशक जब मुर्दों को भी जिंदा किया, इसी जलाल ने बेशक हर तरह के बीमार को शिफा बख्शी। और यही जलाल कहता है कि जो डाली मुझ में कायम नहीं होती है वो फल बहुत सा लाती है। हाँ जी, मैं कल्ला ही ना बोलता जावा ना, बाकी सारे सो गए हों, जागर या सारे। बड़ा खूबसूरत यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा कलाम में सिखाता है। सुनिए, दिल लगाने से क्या मुराद है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर पहाड़ है जो टूट नहीं रहे, आप जानते हैं आपकी जिंदगी के अंदर वबाएं हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, आपकी जिंदगी के अंदर अमन नहीं है, और खुदा के अगर ये वादे जो यहाँ पर लिखे हैं आप चाहते हैं खुदा आपको सरफराज करे, खुदा आपकी दुआ को सुने, तो सुनिए ये जलाल कैसे आपकी जिंदगी के अंदर आता है। सुनिए, लिखा हुआ है यूहन्ना 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वादा सुनिए, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, कि झूठ बोलता है खुदा? क्यों जी पहना झूठ बोलता है? लिखा अगर, बात वही है, अगर चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया। यहाँ क्या लिखा है? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे साथ एक और बात मैं आपकी जिंदगी में रख दूं, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात एक लिखी हुई है। बेशक ज़बूर 14 के अंदर उसकी पहले अय्यूब 14 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन और दुख से भरा हुआ है। कलाम में लिखा है दुख हमारी जिंदगी के अंदर है, इसीलिए ज़बूर नबी कह रहा है कि मैं छुड़ाऊंगा। उसके अंदर खुदा कहता है मैं छुड़ाऊंगा। आपकी जिंदगी में बड़े दुख हैं, तो कलाम कहता है वो दुख से भरा पड़ा है, लेकिन कलाम के अंदर ये भी लिखा है, ज़बूर 91 उसकी 15वीं आयत कहती है वो मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और क्या लिखा है? मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ये खुदा का वादा है। कौन किसका के साथ रहता है? जिसमें तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहेगी, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त यह है कि यीशु मसीह में कायम हो जाइए। शर्त वहां पर भी यही है कि दिल उससे लगा लीजिए। मैंने आपकी जिंदगी में ऐसी गवाही रखी है, उस बहन की जिंदगी के अंदर ये नामुमकिन था कि वो मां बन सके, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि ये मां बन सके। इसका सिस्टम उसको
सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें ये सिखाता है कि उसने कहा अगर तुम मुझ में कायम हो जाओ, मैं तुम में कायम हो जाऊं, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो बेटी ने अपने आप को यीशु में रख दिया, यीशु उसमें समा गया और नामुमकिन उसकी जिंदगी में मुमकिन हो गया। इसीलिए खुदा कलाम यहाँ सिखाता है, याद रखिए, आप गाते भी बहुत हैं, भाई जो क्लास पढ़ते हैं हमें पता है, आप ये गाते हैं खुदावंदा तू लश्करां खुदा है, और आप ये भी गाते हैं जदों हुंदी है पहले छल्ले दी बारिश, जदों हुंदी है पहले छल्ले दी बारिश, उन्हां बरकतां नाल लैंदी छुपाए। छल्ले दी बारिश सारियां ते नहीं हुंदी। सुनिए, कितने लोगों को पता छल्ले की बारिश क्या होती है? लो ये गा गा के कुआर दसे खादा छल्ले दी बारिश की हुंदी जी भाजी हैं? क्यों जी? आप पीछे बुजुर्ग बैठे हैं साडे, जदों हुंदी है पहले छल्ले दी बारिश, उन्हां बरकतां नाल लैंदी छुपाए। जदों जिंदगी के अंदर आपकी गुर्बत है तो फिर आसमान खुलता है। आप पुकारते हैं, पहाड़ बड़े बड़े हैं, आपकी जिंदगी के अंदर हरियाली नहीं है, बंजर जमीन है, आप मुश्किल के अंदर हैं, आप हर तरह की मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं खुदावंदा तू तो लश्करों का खुदा है। वो किन के लिए कह रहे हैं? वो जिसका दिल यीशु के साथ लगा हुआ है, उसके लिए लिखा कहता है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि जब छल्ले की बारिश होती है तो वो बरकतों से भर जाती है। जब मेरी जमीन को बारिश की बड़ी जरूरत होती है, फसल उगने के लिए, फल के लिए बड़ी बारिश की जरूरत होती है, तो आसमान खोल देता है और वक्त पर मींह बरसाता है ताकि मेरी फसल बहुत सारे फल। ऐसी बारिश जब आपकी जमीन बड़ी प्यासी हो, आपको बड़ी जरूरत हो, और आसमान खुल जाए और वक्त पर मींह बरसाए और आपकी फसल ताजगी को हरियाली को हासिल करे। सुनिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। अभी जरूरत है, किसी को औलाद की जरूरत है, किसी को अमन की जरूरत है, किसी के घर के अंदर अमन नहीं है, किसी के हाथ में अमन नहीं है, गुर्बत है, किसी के घर में वबा है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अभी जरूरत है कि आसमान खुले और आसमान से रूहे खुदा की बारिश हो और आसमान से आग बरसे, जो ऐसी आग बरसे जो इन बंधनों को, अबलीसी बंधनों को, नातराकी की बंधनों को, मुश्किलात के बंधनों को, गुर्बत के बंधनों को जलाकर राख कर डाले और आपकी बाप की जिंदगी के अंदर हरियाली को ले आए। मैं ये छल्ले की बारिश किसके लिए होती है? और जो यीशु मसीह से दिल लगाता है, जो दिल जिसने दिल लगाया उसके लिए उसने कहा मैं क्या करूंगा, इसे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा और मैं इसकी दुआ सुनूंगा और अपने जात से किसको? जो दिल लाना पड़ेगा। और दिल लगाने का यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम हो जाओ और मैं तुम में, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आखिरी बात, कितने लोग आज परेशान हैं? कितने लोग परेशान हैं? ऐसे ऊपर हाथ करें, आप परेशान हैं परेशान हम। खुदा चाहता है कि आपकी परेशानी आपकी जिंदगी से जाए। खुदा आपको परेशान नहीं देखना चाहता। इसलिए पालूस रसूल रोमियो 8 बाब के अंदर उसकी 18वीं आयत में कहता है, सुनिए, आपके लिए, ईमान के लिए वहां लिखा है क्योंकि मेरी दानास्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि उसके जलाल का मुकाबला कर सके। सुनिए सुनिए, पालूस क्या कह रहा है? कह रहा है इस जमाने के दुख इस काबिल नहीं है
کہ اس جلال کا کون سے جلال کی بات کر رہا ہے؟ وہی جلال جو عمر کی درازی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ جلال جب آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو تاریکی کے بندروں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ وہی جلال ہے جو پہلے آپ نے دانیال کی زندگی کے اندر دیکھا، شیر منہ کھولے کھڑے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو کھا جائے، شیر کھولے پڑا ہے تاکہ آپ کے گھر کے اندر طرح طرح کی برائیوں کو لے کر آئے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ جلال جب ظاہر ہوتا ہے تو بڑے بڑے شیروں کے منہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور تو پھر اس جلال کو گھر لے آئیے، اس جلال سے دل لگا لیجئے، اس جلال سے پیار کیجئے، پھر دیکھیے خدا کا کلام جو کہتا ہے میں اسے کیا کروں گا، میں اسے چھڑاؤں گا، میں سرفراز کروں گا اور اپنے جہاد اسے دکھاؤں گا۔ زکئی کے گھر گیا، جب یہ جلال زکئی کے گھر، چھوٹے قد کا جو زکئی تھا گھر گیا، اور جب اس کے گھر کے اندر گیا تو زکئی کی دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب اس کے دل کی آنکھیں کھل گئی تو خدا نے کیا کہا؟ اس گھر میں کیا آ گئی ہے؟ نجات آ گئی ہے۔ آئیے ایسی ایماندار بن جائیے۔ ایماندار بننے کے لیے یسوع سے دل لگا لیجیے، یقین مانیے یہ سارے وعدے جس کتاب کے اندر لکھے ہیں چونکہ اس نے مجھ سے کیا لگایا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اسے سرفراز، اسے چھڑاؤں گا، اسے نجات دوں گا، اور وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب اور مصیبت کے اس کے ساتھ۔ آئیے ایسے ایماندار بن جائیے، یسوع مسیح کی طرف آنکھوں کو اٹھا لیجیے۔ یقین مانیے اگر وہ بیٹی ناممکن کو یسوع مسیح کی مدد سے ممکن کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی شوگر جاتی رہی، اس کا بی پی جاتا رہا، اس کی آنکھوں کی بینائی جو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی زندگی کے اندر خدا نے ساری بیماریوں سے اسے چھڑا لیا۔ خدا نے اس کے سارے سفر میں، اس مصیبت میں اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور خدا کا جو وعدہ تھا کہ میں تجھے نجات دوں گا، خدا نے ساری لعنتوں سے، ساری بیماریوں سے، ساری مشکلوں سے نجات دے کر اس کو کیا کر دیا؟ سرفراز کر دیا۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے کس سے دل لگا لیا؟ یسوع سے۔ کس سے دل لگا لیا؟ یسوع سے۔ تو یسوع مسیح سے دل لگا لیجئے، لائق طور پر شکر گزاری کیجئے، لائق طور پر کلام کو سنیے، اپنی زندگی میں اتار لیجئے، تو نہ وبا آپ کے خیمے کے اندر آئے گی، نہ ہی کوئی اور جو ہے ابلیس آپ کی زندگی میں آئے گا، بلکہ یہ سارے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے۔ زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔